You have made a great decision, and I'm sure you will not regret it. But be committed to following the Lord, even when nobody is watching you. Even when nobody is watching you. Once you are baptized, you are no more closet Christians. You are public Christians. You are public disciples. Thank you for the word disciples. You are public disciples of Jesus. And that does not end there. The task of a disciple is to go and make disciples of all nations. That is the task. So may the Lord bless you, and I pray that God would enable and strengthen your families, your parents, to bring you up, continue to bring you up in godly fear, wisdom and understanding, and this church will be a blessing to you in bringing you up in the ways of God. May the Lord bless each one of us. Hallelujah. So, for the time for testimonies. Praise Lord, I thank God for giving me this opportunity to stand and testify once again that I accepted Jesus Christ as my personal Savior. And by obeying His commandment, I have decided to take water baptism. And I'm so blessed to be born in a Christian family and to attend Sunday school. But there was this incident in my life that happened, and it really touched me. Last year, I heard one of Prince Andy's message, and it was about the mirror of God's word. And I'd like to read a verse about it. It's James 1 verse 23. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. And this verse, it made me realize how much of a sinner, how much of a broken person I am. And that I have to believe in the word each day, and that I will be saved. And that day I invited Jesus into my heart. And I thank Pastor Uncle Princianti, the church, and my parents, my grandparents, and all my family members for all your support and prayers. Thank you. Praise the Lord. I thank God for giving me this opportunity to stand and testify God's name. God's been good to me and guiding me and protecting me for the last 15 years. I thank God for all His mercies and kindness that He's done in my life. Today, as I stand here, I want to testify that I've accepted Jesus as my personal Savior, and I want to grow more closer to Him the coming days. And as I grew up, I've always heard about Jesus, and I've always known about Him, but I haven't actually had a personal relationship with God. But over the months, I've been thinking, and I realized that I need to get more closer to God, and I need to have Him in my life. So as we read in Galatians 2:20, it says, I've been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith. So I just want to thank God for opening my eyes and my mind at this age, and I also ask everyone's prayers so that I may stand strong in His faith in the coming days. And I also thank my parents, grandparents, and my family members who have been praying for me about this, and I want to thank I also want to thank Pastor Uncle Vincenti and the church for their prayers. Thank you. Greetings to all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. I thank God Almighty for giving me this opportunity to stand in the midst of you all today. God has been protecting me from all kinds of harms and dangers from my birth to this very special moment. And I would like to take this time to thank Pastor Uncle Princianti, all the church members,
especially my Sunday school teachers, Auntie, Jency, Auntie, and Auntie, for praying for me. And I would also like to take this time to thank all my Sunday school teachers who was back in Dubai. I received Jesus as my personal Saviour in the month of September during a Sunday school class which was taken by Prince Yanti. John 3:5 says, Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Today, as I get baptized, I request everyone's prayers so that I may lead a proper Christian life and so that I may be useful for the kingdom of God and that I may obey His commandments. Thank you. The time for parents. Praise the Lord. I thank and praise God for this blessed time that He's given us to witness our dear children on this beautiful occasion. In 3 John 1 verse 4 we read, it's a great joy that I see my children walk in the truth. And that's my testimony, and that's our testimony. That is a great joy to see our children walk in the truth. The truth that all of us have been called into. And I thank Lord for that. We are blessed with 3 children, Jonathan, Joanne, and Jamie. Our eldest son, Jonathan. Jesus. God has blessed him in many ways. There have been difficulties as a family. But Jesus. he's a boy full of questions. Everything he has a reasoning. I think it is good. We need that. But way beyond his questions go way beyond our thoughts. And we might have to put a stop in. Okay, let's just stop here. We'll come back to it later. But above all this, especially I think when we came here, I'm not sure what or why, for every meeting, 8 meeting, he will be the first one to say, Papa, Mommy, are we not going for today's prayer meeting? Praise God. I'm like, I'm not sure if it is an interest to go for the church or if it is an interest to be more closer towards God, or is it's friends. But each time I think, at least he's saying this, at least he's not like, no prayer, I mean, he's not having that comment at all. He never has that. And I just wonder, how come? And even when he has all these questions, and I just keep thinking that in my mind, how come he has this earnest, provoking kind of a desire to go to church or for any kind of meetings? But I'm just thankful he has even good friends around him. I just thank the church for that. And my God. But God opened his eyes. He was the first one among them both to come and just actually say, Mommy, I have to say something. I need to get baptized. I asked him, are you sure? Is it because of the reason your friends are being baptized? No, I want to get baptized. I believe in Jesus. I believe he is the Son of God. I thank God for opening his eyes in the right time, I believe. My only prayer is, as John says, the children should walk in the truth. That's my prayer. Both our children should walk in the truth that God has called us. Joanne, she's a child blessed with so many blessings, gifts, and I thank and praise God for that. She's a child who ponders everything in her heart, like how Mary pondered everything in her heart. She's a child who ponders everything and thinks over it and makes a decision accordingly. And I think that was the right time that she also made a decision at the same time with her brother to take part in this water baptism, to declare that Jesus is their Lord and Savior. I especially thank our church back in Sharjah
our pastor, the Sunday school teachers and the headmaster there. They've been such a blessing base for them, and I remember them this time. And also my dear grandparents, my parents, their grandparents, all the family members, I remember them for their prayers and for their support each time. And also for this beautiful church that God has given us, and for Pastor and Quincy, their word, their encouragement to the children. It's such a great blessing, and I thank God. I request each and everyone's prayer that once they take this step, that they've taken this step, that they be strong in their faith and that they don't drift away into the worldly ways, because they are exposed to so many things and it is so easy for them to get drifted away. But my prayer is that it's not for the sake of taking baptism, but once they have taken this baptism, or the decision that they have made in their life, they should stand strong in every way. That is my prayer. I thank the church once again for their prayers. Do continue us in your prayers. ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധമായി പെരുമാറായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രകാരം പ്രിയ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും എടുത്ത തീരുമാനത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ പേരൻസിനോട് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രൗഡ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ മൂവ്മെൻ്റാണ് നിങ്ങൾക്കും. ആക്ച്വലി ഇത് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത തീരുമാനമാണ്. കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇതും പറയുന്നുണ്ട്, അവന് ബാപ്റ്റിസം എടുക്കണം, നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ തിങ്കിങ് ആണ്, അവന് പ്രായമായോ വയസ്സായോ ഒന്ന് എല്ലാ രീതിയിലും ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് സൺഡേ നമ്മുടെ ചർച്ച് സമയത്തിൻ്റെ അവസാനമായപ്പോൾ ഞാൻ അനുസരിച്ചോട് പറഞ്ഞു, ചേച്ചി അവൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് എന്നോട് പറയുക, ഇതെനിക്ക് മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസം തോന്നുന്നു. അന്ന് പിന്നീട് ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ക്ലാസ്സിൽ പാസ്റ്റർ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും സ്റ്റിൽ അവന് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകാരം നിങ്ങൾ അവന് കൊടുത്ത കറേജിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ നിങ്ങളുടെ ഫോഴ്സും മുഖാന്തരം അവൻ സ്നാനപ്പെടുന്ന ദൈവത്തെ മാത്രമായി അവനുണ്ട് വേണം, അവന് പേഴ്സണായിട്ട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവൻ്റെ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള. ദൈവത്തിന് എല്ലാം മഹത്വം നൽകുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ ദൈവം അവൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും അവനാവശ്യമായ എല്ലാ കഴിവും കുത്തി ഞാൻ ദൈവം കൊടുത്തു. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് തണുപ്പിക്കുന്ന ഗതമുണ്ട്. ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയിട്ട് വന്നാലും മമ്മ ഓക്കെ ആയിരുന്നു, ചായ ചൂടാക്കി തരുന്നു, അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിളിലെ വാക്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവനോട് 50 times എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്നോട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും എന്തിനാണ് അവൻ എന്നോട് ചോദിക്കത്തില്ല, അത് അവൻ ചെയ്യും. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളർന്നു വരുന്ന ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന്. ഈ സമയം പ്രത്യേക പാസ്റ്ററിനോടും പ്രിൻസ് ചേച്ചി, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിൻസ് ചേച്ചി അവൻ ഒത്തിരി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിൻസ് ചേച്ചി കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ബാക്കി ദുബൈയിലും നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ചർച്ചിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പേരൻസ് എല്ലാവരോടും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം ഇവരെ മലയാളത്തിൽ വാക്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മമ്മി എപ്പോഴും ചോദിക്കും, മോനെ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നീ മനസ്സിലാക്കിയാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അവനെ കൊണ്ട് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് മമ്മി ഫോണിൽ കൂടെ ചോദിച്ച് അവനെ എല്ലാ വിധത്തിലും അവൻ ബ്ലെസ്ഡ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച്
പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ടീനേജിൽ ആ സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നുപോയി, സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലായി. ഇനി അവൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചർച്ചിൽ എന്ത് കാര്യം കാണിക്കുന്നു എന്നല്ല, പുറം ലോകത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പനും നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ജീവിക്കണം. അതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന. ഞാൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആസ് എ പേരൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ എബിലിറ്റീസും കേപ്പബിലിറ്റീസും ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലെല്ലാം നിറവുണ്ട്. ദൈവം അവനെ നിറയ്ക്കണം. ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്ന പരിമിതങ്ങളായി ഇരുവരും വളർന്നു വരണം. അവനാവശ്യമായ അവരെ വളർത്താൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ പരിജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം തരേണ്ടതിന് സഭയുടെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇതുവരെ സഭ ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും കൂട്ടായ്മയ്ക്കും നന്ദി പറയുന്നു. തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദിവസം നേരിടുന്നു. താങ്ക് യു. എൻ്റെ ഫാമിലിയെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Praise the Lord. I stand on behalf of Sunday School. It is always a joy, always we teachers, this is the greatest joy, when we see our children obeying God's commandment, it's the greatest joy. That is what we are for. We are teachers are for when we take time to come there to church, is to just to see when will we see. It's always a desire how we really how a pregnant woman waits for the day of delivery. That's how the teachers are. We are waiting every day and day after we are waiting. When will we see our children obey God's commandment? And thank God, Jonathan, I had a privilege of teaching for 1 year. This year again I'm teaching. Joanne has just joined this class. I thank God. Anita is not yet. I don't know. I'm not sure if I'll be able to. I'll teach you all before that leave, because we need to give an opportunity for the younger one to join. So we elders, we need to just step up back. So maybe I may not have a chance, but I pray that God will bless you. Okay, and then just want to tell them, just to give a promise. Basically, see, when you talk about the Bible, when it talks about when you obey God's commandment, when you are a child of God, God has promised one thing. Is God has promised everything that you need to take you to heaven. Amen. But I mean everything that you need to take to heaven, that is the Holy Spirit, that is His church, His presence is going to be with you. Right from the time you're going to live, that God's presence is going to be with you. Secondly, He's going to give you the Holy Spirit. The Holy Spirit is going to be a counselor and a support and everything to you. That's what, but all other material things, I'm not sure. But this is for sure. The Bible says, God said that. So when you run after, the church, basically many of them, we are just running after material things. We are thinking of healing, we are thinking of houses, we think of everything else in life. But that is not going to take us to heaven. But the only thing going to take us to heaven is the presence of God, the Holy Spirit. And that is promised. For that, you need a discipline in life. That is how it is. You need discipline. Nobody can help you with the discipline. But with the help of Holy Spirit, you can discipline your life. How to discipline? I'm not going back. You can see the Pastor Jesh's message. That's what I mean by discipline. Discipline your life. Okay? I passed almost 30 plus years after taking baptism. I still am disciplining my life. Each day by day, the discipline. We know we need to discipline our life till the time Jesus Christ comes. That's how we're going to. Every day is a process. We'll fall. But again, get up back again, the Spirit of God. I want to encourage each one of you, start disciplining your life and live for God. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Can we all lift our hands and give glory to Jesus? Jesus once said a story in Luke 15. He's saying this to some people who were criticizing him. And Jesus said like this: if a man has 100 sheep and one sheep is lost, wouldn't he leave the 99 in wilderness and go searching for that one sheep? I was thinking this morning, when he went and found that one sheep, the Bible says that Jesus put that sheep on his shoulders and went rejoicing. And if that sheep was stubborn and said, I'm not coming with you, I want to do what I like, the Holy Spirit, Jesus, prompted you just like that lost sheep. And I'm glad that you did not fight back. I'm glad that you agreed to sit on his shoulders. And when he went rejoicing, the Bible says, we don't know whether the sheep was rejoicing, but Jesus was rejoicing. I don't know whether
you guys realize, but there is a party in heaven. And I don't know how many of you came here with an attitude of coming for a wedding. I think you need to think about it. Did you actually come here to attend a wedding? I did. Because heaven is having a party right now in the name of Ethan, in the name of Jonathan, and in the name of Joanne. The angels of the Lord are celebrating because the Bible says that when one sinner is found, there is a party in heaven. Some of us here, that Jesus came searching for you. He's prompted you so many times, come with me, sit on my shoulder. I'm going to celebrate. I'm going to celebrate your revival. Some of us are stubborn and we're saying, no, Jesus, not now. I'm too young. I don't think I'm right. I think I'm too much I'm enjoying my sin. I don't want to. Do you know, these three people have agreed and they've come forward and we praise God for them. Do you know, I love these three people. Ethan talked about a Sunday school event. You know, I'm not their Sunday school teacher. I was a substitute teacher when 2 teachers went to India. Ethan, I don't know if you know, but something happened to me as well in that Sunday school lesson. The Lord changed my life like He's never changed before. Some of you know what happened that day. But I don't know if the students knew. The Lord touched them, but the Lord touched me too. Something happened in my life that day. That Sunday school lesson has changed my life. From the 17th of September to this date, I have become somebody so different. Not like the way I was in the last 16 years. God changed me. God changed Ethan. And one more person, I do not know why he's not here today. But you know, the water is warm. The Spirit of the Lord is hovering over this water. If the Holy Spirit is prompting in your heart, it doesn't matter whether you don't have clothes, we will arrange it for you. This is your day to come forward and say, I will be baptized. I'm going to live for Jesus. Holy Spirit has been prompting you again and again. This is your day. This is the day of salvation. I guarantee you we will get you the best clothes. When the eunuch got baptized in the wilderness, he didn't have any spare clothes. The Bible says he went rejoicing, wearing wet clothes. We guarantee you with this Tesco 5 minutes away, we will get you good clothes. If the Holy Spirit is prompting you, come and join these three people today. The man of God will enter into the water. The Spirit of the Lord is hovering over this water right now. I feel the Spirit of the Lord moving in this place. Come on, if you feel it, clap your hands and glorify the name of the Lord. We cannot sit here like idols. Heaven is worshiping. Angels of the Lord are celebrating. There is a party happening here in heaven, and some of us look like we are at a funeral. Come on, worship the name of the Lord. Give glory to the Lord. That three people decided to receive Jesus Christ as their personal Savior. Three people have decided that they are going to wear Christ. How can you sit silent? How can you say, oh, I don't think this is so big deal. This is the greatest deal ever. Oh, I believe there are people here that the Holy Spirit is prompting in your heart. I know some of you are challenged. You know, I was looking at these parents who came here and they were so happy to see their children baptized. The day I told my parents that I wanted to get baptized, they were not very happy. My dad was not very happy. And the day I got baptized, my dad was crying, but not because of joy, because of burden that what is going to happen to my child. My dad was crying, continuously crying, not because he wanted me to get into the water, because he was worried what was going to happen to me after I got into the water. I tell you guys something, your life will be changed forever. The Lord will use you in mighty ways. Ethan, I believe there is a calling on your life, and I've told this to you many times. Jonathan, I know we speak all the time. Your questions, just like your mom said, has confused me too. The Lord will change your life. Joanne, may the grace of the Lord rest on you just like it yesterday. May the Lord bless you all. Thank you, Sister Quincy and Brother Shibu. It was a great moment now. The Holy Spirit is here. You can feel. He will touch you, all of you, today, I think so. Anybody else? Milan, come forward, please. I thank the Lord for these three. I haven't known them for long. I've known them for 1 or 2 years. But I believe that God has great plans for you. As a person who was here 2 years ago, this has completely changed my life. And I pray they will do the same for you.
I pray that today you may receive the Holy Spirit as well, and the light that you have now may be spread to other people, and you may bring more people to God. I pray that today, your testimony, your baptism will encourage many other people here to take baptism. Thank you, and God bless you. നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ അല്പസമയം അടച്ചാട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ നടുവിൽ ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വർഗം അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെടുകയാണ്. ഇവനെന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ എന്ന പിതാവ് തന്റെ മകനെ വിളിച്ച് പ്രാവുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഈ ലോകത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് സ്നാന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നടക്കപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് ചേർന്ന പാഠത്തിന്റെ ഇരകൾ നമുക്ക് അല്പസമയം ഒന്ന് ധ്യാനിച്ച് പാടാം. അതിനുശേഷം ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പേ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന്റെ ആ അളവറ്റ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങട്ടെ. എല്ലാവരും ചേർന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടാം. കാൽവരിയുടെ ഇരുത്തളത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ശാപങ്ങളെയും ഏറ്റെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനും സമാധാനവും സന്തോഷവും തന്ന മരണപുരത്ഥാനങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി, സ്വന്തം രക്ഷകനായി, സ്വന്തം പിതാവായി, യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇന്ന് പകൽ ഒരു കർത്താവേ, ദൈവത്തിൻ്റെ മിന്നൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം
തീനാളെ പോലെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇന്ന് അവരെ തൊടാതെ വിടല്ലപ്പാ. You are almighty, you are a great God. Without your presence, without you, we can't leave the world appa. തുടർന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല നിമിഷത്തിനായി കർത്താവിന് നന്ദി. പ്രത്യേക ഇന്ന് നമ്മുടെ നടുവിൽ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി ഒരു വാക്കുകളിലൂടെ ദൈവസഭയിലും ഒരു മാതാപിതാക്കളോടും അവർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു, ഞാൻ സ്വന്തം എൻ്റെ അപ്പനെ പോലെ ഞാൻ കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വായും കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്ത ജോവാൻ മേരി റോബിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ജോനാഥൻ എബ്രഹാം റോബിനായി സ്തോത്രം. അതുപോലെ ഈദൻ തോമസ് ഡെന്നിക്കായി സ്തോത്രം. നിങ്ങളെ മൂവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആരംഭത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് അധികാരം വെച്ച് ദൈവം നിങ്ങൾ അനേക രാജ്യങ്ങളിലും ശുശ്രൂഷകളിലും കർത്താവിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഇരുട്ടിൽ കിടക്കുന്നവരെ കർത്താവിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം ഒരു തീനാളെ ഇന്നു മുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എൻ്റെ കുഞ്ഞു പ്രായങ്ങളിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ്, ദൈവദാസന്മാർ, മാതാപിതാക്കൾ, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായും പറയുവാൻ കഴിയും. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ജനിച്ച പട്ടണം, നിങ്ങളെ കണ്ടവർ, നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ, ദൈവസഭ, സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ്, അവരൊക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ആദരിക്കുന്നു. അവരെ ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെ നന്നായി കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുവാൻ പ്രത്യേക നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ എടുക്കുന്ന എഫോർട്ടിനൊക്കെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ നാട്ടിലായിരിക്കുന്ന അവരുടെ പേരൻസിനായി സ്തോത്രം. അവരെന്നോട് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ എനിക്ക് നിൽക്കുന്നു ഇവരെക്കാളും കൂടെ അവർ സന്തോഷിക്കും. കാരണം അവരുടെ പേരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വ്യക്തിക്ക് വേറെ ലെവലാണ്. വരും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കാകും. കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ലണ്ടൻ പെന്തക്കോസ്ത് സഭയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന അജു ബ്രദർ, അതുപോലെ വൈഫ് എൽസ, നിങ്ങളെ പ്രത്യേക ക്രിസ്തുവിൽ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. ഇവിടെയായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ജസു, ദാസൻ ബൈജു തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻസിനും ക്രിസ്തുവിൽ വന്ദനം. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കും ദൈവം അധികമായി നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകട്ടെ. ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ ടെസ്റ്റിമണി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ കരഞ്ഞുപോയി. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആ നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു പിതാവിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന എപ്പോഴും എൻ്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ കരയാറുണ്ട്. കാരണം യേശുവിനെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ എന്നും ഓരോ മൊമെന്റിലും അറിയുന്നു. യേശുവിനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം എന്താകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട്. ഞാനായിരുന്ന സഭകളിലും ഞാനായിരുന്ന എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ വളരെ ഹമ്പിളായും അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ കേട്ട് ജീവിതം എൻ്റെ ചെറുപ്രായം മൊത്തം ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയതിനു ശേഷം വരെയും എൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ എന്ത് പറയുന്നു അവരെന്ത് പറയുന്നത് അതുപോലെ അനുസരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം നൽകിയത്. അത് ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്ന ഈ പട്ടണത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരം തന്നത് എൻ്റെ കഴിവുകൾ കൊണ്ടോ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നുമല്ല. ഒറ്റ കാരണമാണ് ആ പരിശുദ്ധ ആവിയാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ് ഇവിടെ നിർത്തിയത് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ നിന്നും സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ വരും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്സ്ഫോർഡിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാനല്ല കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചമായി പകരുവാൻ സ്വർഗ്ഗം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. സഭയായി ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ സഭയിൽ നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രി, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വളരുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞ് പാസ്റ്റർ അങ്കിൾ എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം സഭയിൽ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയുകയും സഭ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ആരെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ബോധ്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങളെ ഞാൻ പൂർണ്ണഗതിയത്തോടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. നിങ്ങൾ വളരുന്ന ദൈവസഭ നിങ്ങളുടെ വീടാണ്. നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും തുറന്നു പറയുന്ന ഹൃദയമാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം. ഞാൻ പണ്ടും ഇന്നും പറയും, പുറകിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് നല്ലത്
മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുന്നതാ. അതാ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം. നിങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ എവിടെ വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ നാളെ മുതലുള്ള ക്രമീകരണം കർത്താവ് എനിക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള സോഴ്സ് ദൈവസഭയ്ക്ക് ഉണ്ട്, ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഞ്ചിനീയർ ആകണ്ടെന്നല്ല, ഡോക്ടർ ആകണ്ടെന്നല്ല, എന്നാൽ അനേക ഭാവികളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഡോക്ടറും നേഴ്സുമാരുമായി മാറണമെന്ന് ഞാനെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടിപ്പോവുകയാണ്. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഭാഷിച്ചു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഹല്ലേലൂയ. തുടർമാനമായി ഇനി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും ഒറ്റ വാക്ക് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശേഷം ഓരോരുത്തരായി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പൂളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്നാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാനും സ്വർഗമിടയാകട്ടെ. ആർക്കെങ്കിലും സ്നാനപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ടുഡേ നിങ്ങളുടെ സമയമാണ്. നാളെ ദിവസം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കണം. മത്തായി സുവിശേഷം വായിക്കുന്നു, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരാകും. എങ്ങനെ? പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവർ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകും. ഈ ശിഷ്യന്മാർ എന്തായി മാറുന്നു? യോഹന്നാൻ 15:8 ഒന്ന് വായിച്ചാൽ, യോഹന്നാൻ 15:8, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ പിതാവ് മഹത്വമെടുക്കുന്നു. സ്നാനപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദീർഘനാളുകളായി പിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും നല്ല ഫലമാണോ മോശം ഫലമാണോ എന്ന് എപ്പോഴും സ്നാനപ്പെടാൻ പോകുന്നവരും അറിയേണ്ട കാര്യമാണ്. 15:8 ഞാൻ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചോളാം. നിങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാൽ എൻ്റെ പിതാവ് മഹത്വപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാകും. സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൈ നട്ടതിന് ശേഷം തൈ ഇങ്ങനെ വളരാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നടുന്ന യജമാനൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇന്ന് അവരുടെ മാതാക്കൾ ടെസ്റ്റിമണി പറഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. നല്ല ടെസ്റ്റിമണികൾ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു. തുടർന്ന് നല്ല ടെസ്റ്റിമണി ജീവൻ നൽകും. അതിനർത്ഥമല്ല, വളരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കുഞ്ഞ് വളർന്നു, ആ കുഞ്ഞ് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഒരു 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റാറ്റിലുണ്ട്, കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം? എണീറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വതവേ നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇതാണ് ലക്ഷണങ്ങളെങ്കിൽ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഫലം കായ്ക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, സ്നാനപ്പെട്ടു, ദീർഘകാലമായിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഫലം കായ്ക്കുന്നുണ്ടോ? ഫലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തും ഹൃദയം കൊണ്ട്, പൂർണ്ണ ഹൃദയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ? എവരുടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിനായി ദാഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് വഴികളിലൂടെ നിങ്ങളെ വളർത്തുവാൻ ദൈവമിടയാക്കും. ഈ ശിഷ്യന്മാരെയാണ് ബൈബിൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 11:26 വാക്യമുണ്ടെന്ന് വായിച്ചു. Acts chapter. He found him. He brought him to Antioch. Both of them stayed there with the church for a full year, teaching large crowds of people. It was at Antioch that the believers were first called Christians. ഇവിടെ വായിക്കുന്ന, അവർ ഒരു സംവത്സരം എടുക്കും സഭായോഗങ്ങളിൽ കൂടുകയും ബഹുജനത്തെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം അന്ത്യോക്യയിൽ വെച്ച് ആർക്കാണ് പേരിട്ടത്? ഡിസൈബിൾസിന്. ഞാനിപ്പം ഇവര് കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി മാറിയ ശേഷം ഇനി ഇവരുടെ പേരെന്താണ്? അപ്പൊ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് സ്നാനപ്പെടാതിരുന്നാൽ അവർ സ്റ്റിൽ എന്താണ്? ശിഷ്യനല്ല. ശിഷ്യനാണെങ്കിൽ ഗുരു പറയുന്നത് അതേപോലെ അച്ചട്ടം അനുസരിക്കുന്നവനെ ശിഷ്യൻ. ആണോ അല്ലയോ? ഗുരുവിനെ എതിർത്തുന്ന ശിഷ്യനാക്കുവോ? ഇഫ് എനിബഡി അഗൈൻസ്റ്റ് ലീഡറിനെ അഗൈൻസ്റ്റ് എടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, ഈ എന്നൊക്കെ എഴുതിപ്പിക്കും. അവരെ ഞാനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ആശാന്റെ കൈകിട്ട് ഒരു ഇടി വെച്ചു കൊടുത്ത് തുടങ്ങി ഓടി. കാരണം അതേ തന്നെ കയ്യെ പിടിച്ച് ഒരച്ച് ഓടിക്കാത്തത്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? തിരിച്ച് നമ്മളൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയും, വീട്ടിൽ പറയും, സാറങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയും.
നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയത്തില്ല, ഓടാന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥം, ശിഷ്യൻ ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവൻ ശിഷ്യനായി മാറുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ ലോകം നിങ്ങൾക്കെതിരാണെങ്കിലും ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ലോകത്തെയാണ് നോക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ലോകത്തിലുള്ളവരെ ആരെ പേടിക്കണം? യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലം. അതുകൊണ്ട് വചനങ്ങളിൽ, സഭായോഗങ്ങളിൽ മുടക്കാതെ നമ്മൾ പോകാൻ ശ്രമിക്കണം. വചനങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കഴിയണം. അങ്ങനെ നടന്നവരെയാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ചത് ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന്. വെറുതെ വന്നിരുന്ന് ചേർത്ത് തേച്ചിട്ട് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല പറഞ്ഞത്. അവർ സഭായോഗങ്ങളിൽ മുടങ്ങാതെ പോവുകയും വചനങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുകയും, പലപ്പോഴും ദൈവസഭയൊന്ന് വചനമല്ല ഉപദേശിക്കുന്നത്, 10 പേരുടെ കുറ്റങ്ങളാണ്. മക്കളെ, ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഈ മാതിരി ടീമുകളുമായി ഒരു ബന്ധവും ഏർപ്പെടരുത്. ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്. ലോകം നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രതികൂലമായിരിക്കും. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കും. ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, മൈ കണക്ഷൻ ഓൾവേസ് വിത്ത് ഡിവൈൻ കണക്ഷൻ ആയി തീരണം. എനിക്ക് ലോകപരമായ ഒരു ബന്ധത്തോടും താല്പര്യം. കർത്താവേ, every day I see people say divine, hallelujah. എൻ്റെ മിനിസ്ട്രി, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തെ, എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ, അല്ലെ എൻ്റെ ആവേശത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാകണമെന്ന് ഞാൻ ഓൾവേസ് തിങ്ക്. You 3 of them always think, Lord, I want a divine connection. I want a divine connection. ഇനി ഇരുട്ടിൽ കിടക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ സ്വർഗം കൃപ ചെയ്യട്ടെ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. പ്ലീസ് സ്റ്റാൻഡ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദയവായി കഴിയുന്ന ദൈവദാസന്മാർ മുൻപോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ദൈവസഭ പ്ലീസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ യുവർ ഫീറ്റ്. ആൻഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ? കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദയവായി മുമ്പോട്ട് ദൈവദാസന്മാർ മുൻപോട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം, ഹല്ലേലൂയ, അല്ലെ കർത്താവ് എന്റെ രക്ഷിതാവാണ്, ഞാൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞാൻ വായി കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുന്നു. ആ ശുശ്രൂഷ പബ്ലിക്കായി ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഈ നിമിഷം സ്വർഗം, ഹല്ലേലൂയ, ഇവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൂതന്മാർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ അനേകർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നു പകൽ ഈ ഭാഗ്യ പദവിയിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതിനായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. ശബ്ദന അന്യഭാഷകളിൽ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അവരുടെ ജീവിതമേ ചേഞ്ച് ആവട്ടെ. അവൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രികളിൽ കിടന്നതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങരുത്. ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങുന്നതും കേറുന്നതും കാണുന്ന പ്രഭാതങ്ങളും രാത്രികളുമായി തീരട്ടെ. അവരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ, മിനിസ്ട്രികൾ വർദ്ധിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായി തീരട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവരും അല്പസമയ സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവത്തെ ഹല്ലേലൂയ, എല്ലാവരും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. നിങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ ഈ കല്യാണത്തിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇവരെ കണ്ട് അവർക്കും ആ ഇൻസ്പിറേഷനായി മാറുക. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സഭയായി ദൈവദാസന്മാരായി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൂവരെയും ഈതനെയും ഹല്ലേലൂയ ജോനതൻ ജോയനെയും കർത്താവേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള കാലം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന പോരാളികളായി, യുദ്ധവീരന്മാരായി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്മേൽ ആ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, ഹോളി ഹോസ്റ്റ്, ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ന് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ. അവരെ ഹല്ലേലൂയ ആത്മീയത്തിൽ നിന്ന് വഴുതിക്കൊണ്ട് പോകുവാൻ അവർ ചെവികൾ സെലക്റ്റീവായി മാറട്ടെ. അവരെ നോക്കി ചെയ്യുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അവരെ പുറകോട്ട് വലിക്കാൻ നോക്കുന്ന എല്ലാ സ്പിരിറ്റുകളെയും സ്വർഗീയ സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്ന കർത്താവേ, യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ
പരിശുദ്ധ ആവിയാൽ അവരെ നിറയ്ക്കുന്നപ്പാ. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രശ്നം അനേകർക്ക് വചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ, അനേകരും വലിയ എക്സാമ്പിളായി നിൽക്കുവാൻ കൃപ കൊടുക്കണം. തെറ്റിലകപ്പെട്ട് കർത്താവേ പോകുവാൻ അനുവദിക്കും. തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയാലും ചെയ്യുവാൻ പ്രവണത വന്നാലും അതൊരപ്പന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞ് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് ഒരിക്കലും കൃപ കൊണ്ടവരെ പോവുകയാണ്. സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല യേശുവാണ്. ആ യേശുവിനോട് നടക്കുവാൻ കൃപ കൊടുക്കണം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഇവിടെ കുഞ്ഞാട്ടിൽ തിരു രക്തത്താലുള്ള ഗാനം ഒരുമിച്ച് പാടുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരിക്കലും മക്കളെ ചിന്തിക്കരുത് ഈസ് എ വെരി ഹാർഡാണെന്ന്. We are all human beings. Someday we will say lie. നമ്മുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കില്ല ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുകളയും. How many mistakes you done in front of the parents? But still you love him, no? അതുപോലെ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ല യേശു. യേശു ക്രൂരമല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്താലും ആ തെറ്റുകളെ തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മ. അപ്പൻ്റെ മുമ്പാ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാൽവരി ക്രൂശിൽ നമുക്ക് ആ യാഗം നിർത്താം. ആ യേശുവിന്റെ രക്തം നിങ്ങളെയും വിശുദ്ധീകരിക്കും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റെങ്ങാനും ചെയ്തു പോയി അയ്യോ ആരെയും കൊണ്ട് ഇന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടത് അങ്ങനത്തെ കുറെ ടീമുകളുണ്ട്. ഈ മോക്കിംഗ് ടീംസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചെവി സെലക്റ്റീവായി നീ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടേ നിങ്ങൾക്കറിയാം who you are. You walk with God's presence. God will honor you. And the laws are they are trying to എന്താണ് നിങ്ങളെ പ്രഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ യേശു അപ്പ നല്ല യേശുവാണെന്നുള്ള നല്ല ബോധ്യം മതി. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും വലിയ ക്രൂരമായ ഡിസിഷൻ ആണെന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് സിമ്പിളാണ്. ഞാനൊക്കെ ഒത്തിരി തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ തെറ്റ് ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടാകുന്ന വലിയ കാര്യം. പിന്നെ ആ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവിൽ തെറ്റുകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കർത്താവെ നീ അത് ക്ഷമിക്കണമൊക്ക യു നോ മീ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിപ്പാൻ എന്ന് കൃപ ചെയ്യട്ടെ. അതിനായി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക കേട്ടോ. God bless കുഞ്ഞാട്ടിൻ തിരുരക്തത്താൽ Jayam Padi
പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ ദയവായി നിങ്ങൾ ബൈബിൾ എടുക്കുക. വെള്ളത്തിന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Jesus Christ, only Son of God, came from heaven and earth, died on the cross of Calvary for your sins. He is died, rose again, and He is coming back soon. Joanne Mary Robin, do you believe Jesus Christ? How you accept Jesus Christ as your personal Savior? How you accept Jesus Christ as your personal Savior? Yes. I'm asking to Jonathan Abraham Robin. Jesus Christ, only Son of God, came from heaven and earth, died on the cross of Calvary for your sins. He rose again, He is coming back soon. Jonathan Abraham Robin, do you believe Jesus Christ? How you accept Jesus Christ as your personal Savior? I have desire to confess it. Amen. I'm asking you, Ethan Thomas Benny. Jesus Christ, only Son of God, came from heaven and earth, died on the cross of Calvary for your sins. He is rose again, He is coming back soon. Ethan Thomas Benny, do you believe Jesus Christ? How you accept Jesus Christ as your personal Savior? Yes. കർത്താവ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ദയവായി റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 17 വരെ നമ്മൾ പഠിക്കും. Romans 6 from 1 to 11. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Or do you not know that as many as us are baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Therefore we were buried with Him through baptism into death, that Jesus, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also shall walk in newness of life. For if we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrections. Knowing this, that our old man was crucified with Him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. For He who has died has been freed from sin. Now if we died with Christ, we believe that we shall also live with Him. Knowing that Christ, having been raised from death, dies no more, death no longer has dominion over Him. For the death that He died to sin once for all, but the life that He lives to God. Likewise you also, reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Amen. Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. the Lord Jesus Christ should be baptized in the name of Father,
Son and Holy Spirit. With the testimony given by Joan, authority given to me, I baptize you in the name of Father, Son and Holy Spirit in this water. Jesus. As the Bible says, those who believe in the Lord Jesus Christ should be baptized in the name of Father, Son and Holy Spirit. With the testimony given by Jonathan and authority given to me, I baptize you in the name of Father, Son and Holy Spirit in this water. As the Bible says, those who believe in the Lord Jesus Christ should be baptized in the name of Father, Son and Holy Spirit, with the testimony given by Ethan. Authority given to me, I baptize you in the name of Father, Son and Holy Spirit in this water. If you remain faithful until death, you will receive the crown of life. ജീവനെന്ന വിശ്വസ്തനായിരിക്കാം എന്നാൽ ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കും. God bless you, man. God bless you. രണ്ട് ദിവസമായി ഇന്ന് പകൽ മാറട്ടെ. ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ശുശ്രൂഷയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, കുറവുകൾ, if I have any sin or whatever things we have, if any cannot forget, Lord, forgive me എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാതമായി തീരട്ടെ. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Stop. Jesus. Now I request Brother Candy, please pray for the Lord's Supper. Please come forward and pray. Heavenly Father, we thank and praise you and worship you and honor you for this wonderful day, Lord. As even heaven is rejoicing, we too rejoice in this place for the decision they have made and they obeyed your word, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord, for this body of Christ. We thank you, Lord, for the blood of Jesus. We remember your love, Lord. Hallelujah. We remember your goodness, Lord. Hallelujah. You have sacrificed yourself for us, Lord. As you will partake the blood of Jesus. We partake the body of Christ. We partake the health of Christ in the mighty name of Jesus. From this day onwards, Lord. Hallelujah. I call forth a victorious life over them in the mighty name of Jesus, Lord. Hallelujah. They are in the world. They are not out of the world, Lord. They belong to you, Lord. We declare the blood of Jesus over them, Lord. Hallelujah. They will overcome the world because of the word of their life, a testimony of word of your word and as well as testimony of their life, Lord. We thank you, Lord, for this body. We thank you, Lord, for the blood. We bless your glorious and awesome name. We ask in Jesus' name. Amen. നമുക്ക് അപ്പത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണ്ടി അറുക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ കുഞ്ഞാട് നമ്മുടെ സകല പാപങ്ങൾക്കും ശാപങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കുരിശിൽ യാഗമായി തീർന്ന ആ നല്ല യേശുവപ്പേനെ അല്പസമയം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തേ. ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും മാന്യതയോടും സന്തോഷത്തോടുമായിരിക്കുന്നത് കാൽവരുടെ ഗിരിത്തളത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെ ഒന്ന് ഓർത്തേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. എല്ലാവരും അല്പസമയം സ്തോത്രം ചെയ്താൽ
Glory to Lord. Glory to Lord. സ്തോത്രം. Glory to Lord. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അവൻ അപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നോക്കി. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ ശരീരം ഇതോർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിനെന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് വീഞ്ഞിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. എല്ലാവരും അല്പസമയം സ്തോത്രം ചെയ്താൽ താഴെ ശേഷം പാനപാത്രം എടുത്തു. ഈ പാനപാത്രം പുതിയ നിയമത്തെ രക്തമാകുന്നു. ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എന്റെ ഓർമ്മയെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടി അന്ന് രക്തം ചിന്തിയ അന്ന് എല്ലാ യേശുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് വേണ്ടി അടക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മകനെ മരിപ്പതിനായി
സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള അനുഗ്രഹം നമുക്കായി സകലവും നൽകിടുവാൻ പിതാവിനു ഹിതമായി സകലവും നൽകിടുവാൻ സകലവും നൽകിടുവാൻ സകലവും നൽകിടുവാൻ പിതാവിനു ഹിതമായി മഹൽസ്നേഹം മഹൽസ്നേഹം പരലോകപിതാവ് മകനെ മാനിപ്പതിനായി കുരിശിൽ കൈവെടിഞ്ഞു. മഹൽസ്നേഹം മഹൽസ്നേഹം പരലോകപിതാവ് മകനെ മരിപ്പതിനായി കുരിശിൽ കൈവെടിഞ്ഞു. മകനെ മരിപ്പതിനായി നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ഉയരത്തിനെ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച നല്ല കർത്താവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ വചനപ്രകാരം വിശുദ്ധിയോടും വേർപാടോടും കൂടെ കർത്താവിന്റെ തിരുമേശം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഇന്ന് സ്നാനപ്പെട്ട ജോവാനോടും ഈഥനോടും ജോനാഥാനോടും ചേർന്ന് സർവൊന്നായി നമുക്ക് സ്വതത്തോടെ എടുക്കാം. ആരെങ്കിലും തിരുമേശ ലഭിക്കാത്തവരാരുമുണ്ടോ? എല്ലാവരും ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജെറിൻ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് കർത്താവ് തിരുമേശയെ അനുഗ്രഹമാക്കിയതിന് ഒരു വാക്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഹൃദയകാലിന് സ്നാനപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ തിരുമേശയെടുത്ത് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ ഓർത്ത് ദൈവം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം പിതാവേ, ഒരു പ്രാർത്ഥന ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന അവസരമായി സ്തോത്രിതാവേ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിതാവേ, ഞങ്ങൾ കുറവുള്ളവരായിരുന്നു പിതാവേ, ഞങ്ങൾ കുറവുള്ളവരെ ക്ഷമിച്ചു പിതാവേ, നിത്യായത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളായി തീർത്തനായി സ്തോത്രിച്ചു പ്രാർത്ഥിതാവേ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. സ്നാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നതാവേ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഒരു ദൈവാലയത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളതായി തീരുവായിടയാകട്ടെ പിതാവേ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവാലയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് ജീവിപ്പാൻ പിതാവേ. ഹല്ലേലൂയ. അവർക്ക് ലഭിച്ച അനേകർക്ക് ഒരു വിടുതലായി തീരുവാൻ അനുഗ്രഹമായി തീരുവായിടയാകനായി സ്തോത്രിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാവേ. കർമ്മേശ്വര പങ്കുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാവേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പിതാവേ ഒരു പുതുക്കമുള്ളവരായി പിതാവേ കൂടുതൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരുവായിടയാകനായി സ്തോത്രിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാവേ. കർമ്മ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി പ്രാർത്ഥനയുടെ യേശുക്രിസ്തുനാമത്തിനെ ആമേൻ. കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വചനം വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എൻ്റെയൊക്കെ സ്നാനപ്പെട്ട സമയത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർമ്മകളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ സഭകളിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും റെക്കോർഡ്സുകളൊക്കെ ഉള്ളതിനായ കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഈജൻ തോമസ്, ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എപ്പോഴും വാല്യുബിളാണ്. ബൈബിളും മോനുണ്ട്, വായിച്ച് പിതാവിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ട യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിന്റെ പരിശുദ്ധനാമത്തിൽ ഇതുകൂടെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. ജോനഥൻ എബ്രഹാം റോബിൻ, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധനാമത്തിൽ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിൽ പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ. ബൈബിളുണ്ട് മോനെ.
ജോൺ മേരി റോബിൻ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധനാമത്തിൽ ഒരിക്കലും ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കട്ടെ. മോൾക്കൊരു മെയിൽ. സ്തോത്രം. കരങ്ങളെ തട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ. ഒരു വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വായിച്ച് പാടി സന്തോഷത്തോടെ പിരിയാം. അതായത് അതിനൊരു ഗുണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു വാക്കിൽ 2 കുടുംബങ്ങൾ മുൻപോട്ട് കടന്നു വരും. 2 സഹോദരന്മാർ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്നിട്ട് സഭയായി അവരെ നന്ദി പറയാം. ഒരാരെയും പേഴ്സൺ വിളിച്ചില്ല. നമ്മൾ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ സഭ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. സന്തോഷത്തോടെ വരുന്നവരൊക്കെ വരുന്നു, കൂടുന്നു. അതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് കം ഫെബ്രുവരി. Praise the Lord. Greetings to all of you in the precious name of Lord Savior Jesus Christ. I thank God for this wonderful time that He gave each one of us to be witness for the baptism, for the children of us. First of all, I thank God for this wonderful time that He gave us this day to be in His presence. I thank Pastor and family for all their support and all the guidance that He's giving each one of us and all other families of our church spiritually, and for being our mentor in all our day-to-day activities. I thank God for all this. Let God bless them abundantly. I personally thank all the members of the church who are able to come today to witness this day and the children being baptized in them. And today our names are written in the book of life. I thank God for all this moment that He has given. I thank for all the members who are with our choir, who are leading in our choir, in all our media team. Thank you for all your earnest support that you are doing each day for our church. I thank especially Ajwa and family for coming from London. Thank you for your presence, very indeed a blessing for us. Thank you for everything. Once again, and later on you've been arranged us a little bit of refreshment for everyone. Thank you for please do attend that and praise God. Greetings to all the Lord Jesus Christ. I thank all the people who have attended the baptism ceremony. Especially I would like to thank Pastor Achana and Prince Jejis, especially for guiding me during this period. He took his decision on his own after, he has already said everything, but still I would like to especially thank Prince Jeji for guiding him to this point in his life. And also I would like to thank all the people once again for coming here and making this success. Thank you. നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി. പ്രത്യേകം ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹായിച്ച എല്ലാ ദൈവ മക്കൾക്കും ഇന്ന് ഭക്ഷണം നമുക്കായി ഇവിടെ കരുമി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു. ഗാനങ്ങളിലൂടെയും ഇൻഷുറൻസിലൂടെയും ശുശ്രൂഷകളിലൂടെയും ഈ ശുശ്രൂഷകളെ അനുഗ്രഹമാക്കിയ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കർത്താവ് സ്വർഗീയ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ സമൃദ്ധികളും തന്ന് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേക ലണ്ടൻ കടന്നു വന്ന അജു ഫാമിലിക്ക് പ്രത്യേക സഭയുടെ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മളെ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വാക്യം നമുക്ക് വേഗത്തിൽ വായിക്കാം. സിസോനിക ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗാനം പാടി സന്തോഷത്തോടെ പിരിയുകയും നമുക്ക് ഒരുക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച് നമുക്ക് ആനന്ദത്തോടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയട്ടെ. 12 മുതൽ 1 Thessalonians 5 തുടങ്ങും. സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അധ്വാനിക്കുകയും കർത്താവിൽ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അറിഞ്ഞ് അവരുടെ വേല നിമിത്തം ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ വിചാരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. തമ്മിൽ സമാധാനമായിരിക്കും. സഹോദരന്മാരെ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് ക്രമം കെട്ടവരെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുകയും ഉൾക്കരുത്തില്ലാത്തവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ബലഹീനരെ താങ്ങുകയും എല്ലാവരോടും ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുകയും ആരും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കുകയും തമ്മിലും എല്ലാവരോടും എപ്പോഴും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുകയും ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും
എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ഇതല്ലോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തേശുവിൽ ദൈവഇഷ്ടം. ആത്മാവിനെ കെടുക്കരുത്, പ്രവചനം തുച്ഛീകരിക്കരുത്. സകലവും ശോധന ചെയ്ത് നല്ലത് മുറുകെ പിടിപ്പീൻ. സകലവിധ ദോഷവും വിട്ടകലുവീൻ. സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനിന്യമായി വെളിപ്പെടും വണ്ണം കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Rejoice always, pray without cursing. In everything give thanks, for this God's will for you in Christ Jesus. But examine everything carefully, hold fast to that which is good. Abstain from every friend of evil. 24 Faithful is he who calls you, and he also will bring it to pass. നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവൻ വിശ്വസ്തനാണ്, അവനത് നിവർത്തിക്കും. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വഴികളിലും, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലും, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിലും കർത്താവ് നിവർത്തിക്കട്ടെ. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യട്ടെ. ഇവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്മേൽ, ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്മേൽ സ്വർഗീയമായ വിടുതലുകൾ ഈ മാസങ്ങളിൽ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചേർന്ന് ഗാനത്തിൽ ഈരടികൾ പാടി. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് തിന്മ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ തിന്മ ചെയ്യാതെ നന്മ ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ അവരെ സ്നേഹിക്കുക. ദൈവസഭ അങ്ങനെ പട്ടണത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. സഹോദരന്മാർ തമ്മിലും ഈ സമയം സ്നേഹചുംബനങ്ങളാൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. സകല സഹോദരന്മാരും വിശുദ്ധ ബലത്താൽ വന്ദനം ചെയ്യുകയും കർത്താവ് സഹോദരന്മാരൊക്കെയും വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് സന്തോഷിക്കാം. തന്റെ കാന്തയായ വിശുദ്ധ സഭ തന്റെ കാന്തയായ വിശുദ്ധ സഭ